السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص وقت کی کتاب سے نکال کر ایسا عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ بس آپ کو ایک ہری الائچی، جسے چھوٹی الائچی کہا جاتا ہے، بس آپ کو اسے لے لینا ہے، اور ایک چھوٹا سا عمل، صرف 2 منٹ کا عمل ہے، اسے آپ کو کر کے اپنے گھر میں، دکان میں، آفس میں یا کام کرنے کی جگہ پر رکھ لینا۔ پھر اس کا کرشمہ، اس کا کمال اسی وقت سے ایسا شروع ہوگا کہ آپ کے پاس زمین پھاڑ کر کے مال و دولت آنے لگے گی، آپ کے پاس دولت کے دروازے کھل جائیں گے، اور ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ جہاں سے آپ کو گمان نہ ہوگا، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، وہاں سے آپ کے پاس بے شمار بے حساب دولت آنے لگے گی۔ دوستو، یہ ایسا خاص پاورفل عمل ہے کہ جس کو بس ایک بار کرنے سے ہی آپ کو زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی بھی شخص ہے، گھر کا کوئی بھی فرد ہے، بس آپ کو ایک چھوٹی الائچی یعنی کہ ہری والی جو الائچی ہوتی ہے، وہی آپ کو لے کر کے بس ایک بار، صرف ایک بار اس عمل کو کر کے رکھ لینا ہے۔ پھر دیکھنا کہ آپ کے پاس ایسی جگہ سے مال و دولت آئے گی کہ آپ امیر بن جائیں گے۔ اس سے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، رزق میں برکت، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ آپ پر جو بھی قرض چڑھے ہوں گے، آپ کے تمام قرض اتر جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل اور اثردار ہے، بس آپ کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جی ہاں دوستو، آزمانے کے لیے یا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ میں، توکل کے ساتھ میں بس ایک بار کر لینا، پھر بیٹھ کر کے اس کا کرشمہ، اس کا کمال دیکھنا۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہی ہے جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، وہاں سے مال و دولت عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ چاہ لے تو پل بھر میں آپ کو زمین پھاڑ کر کے مال و دولت عطا کر سکتا ہے۔ تو بس اس رب پر بھروسہ رکھیں اور اس عمل کو ایک بار کر لیں، پھر اس کا کمال، اس کا کرشمہ دیکھنا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس عمل کو آپ کو کس طریقے سے، کب اور کیسے کرنا ہے، آئیے کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت یا گھر کا کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور دوستو، آپ اس عمل کو کسی بھی ایک دن، چاہے آج، کل، پرسوں، کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں، یہ ایک دن کا عمل ہے، لیکن آپ کو اس کو پاک، صاف اور باوضو ہو کر کے ہی کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے آپ کو اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد میں پھر آپ کو ایک الائچی لے لینی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہری والی الائچی، جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے، جو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو یہی والی الائچی، بس ایک الائچی لینا ہے، لیکن دھیان رکھیں کہ الائچی کہیں سے بھی کٹی پھٹی ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو ثابت ایک الائچی لینا ہے، چھوٹی بڑی کیسی چل جائے گی، لیکن کٹی پھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ کو ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، چاہے بیڈ پر، مصلے پر، زمین پر، کہیں پر بھی آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ اس الائچی کو اپنے سامنے یا بغل میں رکھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔
सबसे पहले 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। जो भी दुरूद पाक आपको याद है या देख करके कैसे भी सिर्फ 3 बार आपको कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं, वरना कोई सी भी दुरूद पाक आपको सिर्फ 3 बार पढ़ लेनी है। फिर आप 11 बार 11 टाइम्स सूरे इखलास पढ़ें। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को पूरी सूरे को पूरा का पूरा आपको 11 बार पढ़ लेना है। ना ही एक बार कम पढ़ें और ना ही एक बार ज़्यादा पढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो हम आपको बता दें, आप चाहे तो पढ़ें, आप चाहे तो ना पढ़ें। 11 बार सूरे इखलास पढ़ने के बाद में फिर आपको 11 बार सूरे कौसर पढ़ लेनी है। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को पूरी सूरे को पूरा का पूरा आपको 11 बार पढ़ लेना है। इस सूरे में भी बिस्मिल्लाह का वही हुक्म है जो हमने सूरे इखलास में बताया। इतना पढ़ने के बाद में फिर 400 बार इसको पढ़ें, 400 टाइम्स। या फत्ताहू, या फत्ताहू, इसको आपको पूरा का पूरा 400 बार पढ़ लेना है इस तरीके से। या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू, इसको पूरा 400 बार पढ़ने के बाद में फिर आपको आखिर में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। बस इतना वजीफ़ा पढ़ करके आपने जो इलायची लिया हुआ था उसके ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद में अब आपका ये जो इलायची है कोई आम इलायची नहीं बल्कि एक करामाती इलायची बन जाएगा। आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। अब आपको करना ये है कि इस इलायची को आप अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में, दोस्तों घर में, जैसे कि अपने अलमारी में, कबर्ड में, या घर में तिजोरी है तो उसमें, या जहां पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं, या किसी भी महफूज जगह पर आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी महफूज जगह पर आप इसको घर में रख सकते हैं। आप अपने रुपये पैसे में रखते हैं, यानी कि जहां पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं वहां रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको पाक साफ जगह पर, महफूज जगह पर ही रखना होगा। अब इसी तरीके से आप अपने दुकान के गल्ले में या किसी महफूज जगह पर, ऑफिस है तो ऑफिस की तिजोरी में या किसी महफूज जगह पर आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या इसे बिना वज़ू के नापाकी की हालत में छू सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, इसको बिना वज़ू के नापाकी की हालत में छू सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ना ही इसका असर ख़त्म होगा। और दोस्तों इस अमल को करके आप इस इलायची को किसी दूसरे शख्स को भी दे सकते हैं, यानी कि जैसे कि कोई बीवी है इस अमल को करके इस इलायची को अपने शौहर को दे सकती है ताकि वो अपने दुकान में या ऑफिस की तिजोरी में, यानी कि जहां काम करते हैं वहां पर भी रख सकते हैं। यानी कि आप इसे घर, दुकान, ऑफिस, कारखाने कहीं पर भी महफूज जगह पर रख सकते हैं। बस एक बार, सिर्फ एक बार इस अमल को कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा उसी वक्त से शुरू हो जाएगा। उसी वक्त से जैसे ही आप इसे रखेंगे उसी वक्त से आपके पास बेशुमार बेहिसाब दौलत आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस अमल को ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।